یہ کیا ہے رافی؟ صرف 7 آیت؟ یہ کوئی کتاب ہے؟ میرے آقا، لوگ کہتے ہیں یہ الفاظ کچھ الگ ہیں۔ کیا مطلب الگ؟ ایسی کیا خاص بات ہے ان الفاظ میں؟ یا تو صرف ایک شاعری لگتی ہے مجھے جو محمد نے خود بنائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، ان لفظوں میں سکون ہے، دل کرتا ہے کہ انہیں بندہ سنتا رہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رافعی، مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ زیادہ لگاؤ ہے ان الفاظ سے۔ نہیں میرے آقا، ایسی بات نہیں، میں تو بس آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاگل ہو گیا ہے محمد، یہ بھی کوئی شاعری ہے جیسے ہمارے ہیں؟ اگر یہ سچ ہوتا تو ہم پر پہلے کیوں نہ اترا؟ اندھیرا، خاموشی، اور اس خاموشی کے بیچ ایک سوال۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے پار سے وہ سورت اتاری، جسے نہ صرف قرآن کی پہلی سورت بنایا بلکہ ام الکتاب، قرآن کا خلاصہ، رحمت کا دروازہ قرار دیا۔ یہ کہانی ہے سورۃ الفاتحہ کی، جو صرف الفاظ نہیں، ایک دعا ہے، اور ایسی دعا جو اللہ چاہتا تھا ہر انسان اس سے مانگے، ہر دن، بار بار، نماز کی ہر رکعت میں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سورت اسی وقت کیوں اتاری گئی؟ کیا پس منظر تھا؟ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لمحے اسی دعا کی ضرورت تھی؟ اس وقت مکہ کی فضاؤں میں نفرت کی شدت بڑھ چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حق کی دعوت دیتے، ابو جہل اور اس کے ساتھی مذاق اڑاتے۔ کیا محمد ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دیں گے؟ ہم قریش ہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ اگر یہ پیغام حق ہوتا تو سب سے پہلے ہم سردار مانتے، نہ کہ غلام اور کمزور لوگ۔ کبھی پتھر پھینکے جاتے، کبھی راستہ روک کر گالیاں دی جاتی، کبھی طائف کے سفر میں خون بہا دینے تک بات پہنچ جاتی۔ لیکن مسئلہ صرف اذیت کا نہیں تھا، اصل درد یہ تھا کہ لوگ حق جانتے ہوئے بھی منہ موڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک دکھ ہوتا، یا اللہ انہیں راستہ دکھا دے، انہیں وہ نور عطا کر جو دلوں کو کھول دے۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، مگر اس بار ان کے ہاتھ میں کوئی حکم نہیں تھا، کوئی قصہ نہیں، کوئی متنبی کرنے والی آیت نہیں۔ اس بار اللہ نے اپنے محبوب کو وہ تحفہ دیا جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیا تھا، ایک دعا جو بندے اور رب کے درمیان براہ راست مکالمہ ہے، ایک سورت جس میں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، ایک سورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عطا کی گئی جب مکہ اندھیروں سے بھرا تھا اور دلوں کو ایک ایسی روشنی کی ضرورت تھی جو سیدھا آسمان سے اترے۔ یہ سورت آئی تاکہ انسان کو سکھائے کہ ہدایت کہاں سے مانگنی ہے، تسلی کہاں ہے، اور نجات کی واحد راہ کون سی ہے۔ یہ تھی کہانی کی شروعات۔ اب اگلے حصے میں وہ اصل وجہ نزول، وہ حالات اور وہ واقعات جنہوں نے سورۃ الفاتحہ کے نزول کا دروازہ کھولا۔ مکہ کی گلیاں اس وقت عجیب تھیں، ایک طرف کعبہ، اللہ کا گھر، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس گھر کے رب کو چھوڑ کر پتھر کے بتوں کے سامنے جھکے بیٹھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن، ہر رات اسی درد کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچاتے، مگر مکہ کے سردار انکار پر انکار، تکبر، ضد، اور سب سے بڑھ کر حق کو دبانے کی کوشش۔ ایسے دن بھی آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بوجھ پڑ جاتا، دعوت کا سفر تنہا لگنے لگتا، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے لوگ ہدایت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں مگر خود ہی کفر لگا رکھا ہے۔ اور ایسے ہی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ایک دعا کی، اے رب مجھے وہ کلمات سکھا دے جن سے میں تجھ سے وہ مانگوں جو سیدھا دلوں تک پہنچ جائے۔ یہ وہی دن تھا جس نے تاریخ کا رخ بدلنا تھا۔ رات اتری، مکہ سو گیا، مگر ایک گھر جاگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इबादत में थे और फिर अचानक फजा बदली, हुआ रुक सी गई और नूर का एक सुतून आसमान से उतरता दिखाई दिया। ये जिब्रील अमीन थे, लेकिन इस बार उनकी आमद में कुछ मुख्तलिफ था। चेहरे पर मुस्कुराहट, आवाज में नरमी और हाथों में तोहफा। या रसूल अल्लाह, आज मैं आपके लिए आयात लाया हूँ जो किसी नबी को आपसे पहले नहीं दी गई। ये वो सूरत है जो आपके रब ने बराह रास्त आपसे खिताब करते हुए उतारी है, और यूं वो अल्फाज नाजिल हुए जिन्होंने इंसान और खुदा के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमत, मोहब्बत और बंदे के लिए रब का जवाब। मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जिब्रील ने कहा, ए मोहम्मद, ये सूरत सिर्फ कुरान का आगाज़ नहीं, ये हर हिदायत का दरवाज़ा है। ये उस उम्मत को सिखाएगी कि मदद किससे मांगनी है, रास्ता किससे लेना है और गुमराही से बचने की दुआ कैसे करनी है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल अल्लाह को सिर्फ अल्फाज नहीं, अल्लाह की तरफ से एक रूहानी सहारा दरकार था। एक ऐसी दुआ जिसे पढ़कर इंसान की रूह ताज़ा हो जाए, दिल मजबूत हो जाए और राह हिदायत सीधी दिखाई दे। इसीलिए उसे उम्मुल किताब कहा गया, इसीलिए उसे हर रकत में वाजिब किया गया, क्योंकि ये सूरत नुज़ूल ही इस मकसद से हुई थी कि इंसान को खुदा तक पहुँचने का रास्ता कभी खो न जाए। जिब्रील अमीन लौट गए, लेकिन वो चंद आयात जो रसूल अल्लाह के दिल पर उतरी थीं, उनकी रोशनी ख़त्म नहीं हुई। उस रात मक्का की खामोश फ़ज़ाओं में एक ऐसा नूर फैला जो क़यामत तक रहने वाला था। आपने वो आयात बार बार पढ़ीं, हर लफ्ज़ में रहमत, हर जुमले में सुकून और हर मानी में इंसानियत के लिए ज़िंदगी का पैगाम। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सूरत सिर्फ तिलावत नहीं थी, ये मुकालमा था। ऐसा मुकालमा जिसमें बंदा बोलता है और अल्लाह जवाब देता है। तसव्वुर करो, जब इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आसमानों के रब फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह जवाब देता है, मेरे बंदे दो ने मेरी रहमत को याद किया। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बादशाहत का एतराफ़ किया। फिर जब इंसान अपने दिल की गहराइयों से कहता है इय्याका नाबुद व इय्याका नस्ताईन, तो कायनात का मालिक ऐलान करता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मैं अपने बंदे को वो दूंगा जो वो मांगता है। और आखिर में जब बंदा हाथ उठाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह कहता है, ये मेरे बंदे के लिए है और मैं उसे वो रास्ता ज़रूर दूंगा जिसकी वो तलब करता है। यही वजह थी कि उलमा कहते हैं सूरतुल फातिहा दुआ भी है, जवाब भी है, दरवाज़ा भी है, राह भी है, शुरू भी है, मंजिल भी है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सूरतुल फातिहा का नुज़ूल सिर्फ एक दुआ सिखाने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐलान था। ऐलान कि जिसने ये सूरत समझ ली, जिसने उसे दिल से अपना लिया, उसने कुरान को समझने की बुनियाद पाली। ये सूरत मक्का के सबसे मुश्किल दौर में नाजिल हुई थी, ताकि रसूलुल्लाह और ईमान वालों को बताया जाए कि रब कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब रास्ते बंद हो जाएं, जब दिल थक जाए, जब दुनिया जिद पर उतर आए, तो परेशान न हो, बस एक दुआ काफ़ी है। यही वजह है कि सूरतुल फातिहा को शिफा कहा गया, सूरतुल फातिहा को दुआ कहा गया और सूरतुल फातिहा को कुरान का दिल कहा गया। ये सूरत इसलिए नाजिल हुई थी कि इंसान को अल्लाह से जोड़ने वाला एक ऐसा रिश्ता दिया जाए जिसे कोई तूफान तोड़ न सके। सूरतुल फातिहा का नुज़ूल सिर्फ एक सूरत का उतरना नहीं था, ये रूहों की बेदारी का आगाज था, ईमान की नई हवा जो आहिस्ता आहिस्ता मक्का की खुश्क फ़ज़ा में फैलने लगी। इसके बाद आने वाले दिन बिल्कुल मुख्तलिफ थे।
जब ईमान वालों ने पहली बार रसूलुल्लाह की ज़बान से सूरतुल फातिहा सुनी, वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी अंधेरी रात में अचानक सूरज तुलू हो जाए। बिलाल, खब्बाब, अबू ज़र और वो सारे लोग जो मक्के में जुल्म सह रहे थे, जब वो ये अल्फाज पढ़ते, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं, तो उनके दिल मजबूत हो जाते, जैसे कोई आसमानी हाथ उनके खौफ को थाम लेता हो। पहले वो तन्हा थे, मजलूम, कमजोर, मगर अब उन्हें एहसास होने लगा कि वो कमजोर नहीं, उनके साथ रब्बुल आलमीन है। और वही मक्का के सरदार जो इस्लाम को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे थे, वो हैरान थे कि ये लोग टूट क्यों नहीं रहे, ये तकलीफ के बावजूद इतने मुतमईन कैसे हैं, क्यों उनकी आंखों में एक अजीब नूर है। इस नूर का राज था सूरतुल फातिहा। जब मुसलमान नमाज में खड़े होते और अल फातिहा पढ़ते तो गोया वो रब से मकालमा करते थे, और ये मकालमा उनके दिलों को फौलाद की तरह कर देता। मक्का में अजियतें बढ़ती गईं। कभी बिलाल को गरम रीत पर लिटाया गया, कभी यासिर और समिया पर जुल्म हुआ, कभी खब्बाब का जिस्म लोहे से दागा गया। मगर जब वो दर्द में डूबे हुए सूरतुल फातिहा पढ़ते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, तो दुनिया का हर दर्द उनके लिए हल्का हो जाता, क्योंकि वो जान गए थे दुनिया की अजियत आर्जी है, मगर अल्लाह का रास्ता हमेशा बाकी है। ये सूरत सिर्फ मुसलमानों के ईमान को मजबूत नहीं कर रही थी, ये उनके किरदार को भी बदल रही थी। जो कभी गुलाम थे वो अब वकार के साथ खड़े थे, जो कभी कबीलों के सहारे जीते थे वो अब सिर्फ अल्लाह के सहारे जिंदा थे, जो कभी जुल्म से डरते थे वो अब जुल्म के सामने सच बोलने की हिम्मत रखते थे। और यही वो ताकत थी जिसने मक्का के जालिम सरदारों को परेशान कर दिया। उन्हें महसूस होने लगा कि ये सूरत सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक इनकिलाब है, एक ऐसी रूहानी ताकत जिसे तलवारें तोड़ नहीं सकतीं और जिसे जंजीरें रोक नहीं सकतीं। सूरतुल फातिहा के बाद दावत इस्लाम का रंग बदलने लगा। अब मुसलमान सिर्फ ईमान वाले नहीं, रोशनी वाले बन गए थे, और यही रोशनी आने वाले दिनों में इस्लाम की बुनियाद को पहाड़ की तरह मजबूत करने वाली थी।